ناظرین آداب، میں ہوں آپ کا میزبان شاہنواز ہاشمی اور آج لے کر حاضر ہوں میں آپ کا پسندیدہ پروگرام منظر پس منظر۔ شاہنواز صاحب، آداب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کے زیر سائے میں ہیں، خوش ہیں، آباد ہیں۔ آج ادھر کا رخ کیسے کیا آپ نے؟ آپ کا پروگرام جو یہ منظر پس منظر ہے، یہ سرگرمیوں سے سرابور ہے اور شہر میں جتنی بھی سرگرمیاں ہیں اس کا ہمیں علم رہتا ہے، پتہ رہتا ہے۔ ہمارے نوجوان ساتھیوں کے لیے تو بے حد مفید ہے اور ہم لوگوں کے لیے بھی مفید ہے۔ تو آج آپ کے پٹارے میں کیا ہے جناب؟ سوریہ کانت شرما صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی ڈی اردو کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اپنے ناظرین کے ذوق کا سامان مہیا کرائے۔ ہم اپنے پروگرام میں کیا کیا دکھانے والے ہیں، اس کڑی میں ہم آپ کو کہاں کہاں لے کر جانے والے ہیں، یہ بتائیں۔ اس سے پہلے ناظرین سے آپ کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ آپ ہیں سوریہ کانت شرما، آپ کا تعلق وزارت اطلاعات و نشریات کے اہم عہدے سے تھا۔ آپ وہاں سے سبکدوش ہو چکے ہیں اور موجودہ وقت میں آپ ہمارے پروگراموں کو نہ صرف دیکھتے ہیں بلکہ اس پہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور آج بنفس نفیس وہ خود بھی یہاں حاضر ہو گئے ہیں۔ اور آج ہم جن سرگرمیوں کے بابت آپ کو بتانے والے ہیں ان میں ہے حضرت علی کی عمر اور ان کے حیات و خدمات سے پہ وابستہ ایک کانفرنس کی رپورٹ۔ ساتھ ہی ہم دکھائیں گے حکومت دہلی نے اپنے ادیبوں اور فنکاروں کو اعزازات سے نوازا، اور یہ بھی آپ کو روبرو کرائیں گے کہ ان فنکاروں کے جو اسٹوڈنٹس تھے، ان کے جو طالب علم تھے، انہوں نے ان کے اعزاز میں ایک اور نشست کا اہتمام کیا۔ اور آخر میں ہم آپ کو ایک ایسے جلسے کی بھی سیر کرائیں گے جہاں پہ نئے فنکاروں کے ساتھ، نئے قلمکاروں کے ساتھ پرانے قلمکار بھی شامل ہیں، یعنی دہلی اردو اکیڈمی کے نئے پرانے چراغ میں۔ تو حضور والا، آئیے آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں ایک ایسے کانفرنس میں جہاں پر حضرت علی کی 1400 سالہ پہلے، یعنی 1400 سال مکمل ہوئے ہیں ان کو اس دنیا سے گئے ہوئے، ان کو رخصت ہوئے، ان کے حیات و خدمات پر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ آئیے آپ کو وہاں لے کر چلتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، چلتے ہیں آپ کے ساتھ۔ علی بن ابی طالب 15 ستمبر 601 میں پیدا ہوئے۔ وہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد بھی تھے۔ حضرت عثمان بن عفان کے بعد چوتھے خلیفہ راشد کے طور پر سن 656 سے 661 تک حکمرانی کی۔ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں خانہ جنگیاں دیکھی اور انہوں نے اپنی حکومت میں بہت سے کارہائے نمایاں انجام دیے۔ سن 661 میں کوفہ کے جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت عبد الرحمن بن ملجم نے ان پر حملہ کر دیا اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کی حیات و خدمات پر گزشتہ دنوں دہلی کے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں آئے ہوئے شرکاء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ حضرت علی کا دن نہیں بنایا جا رہا ہے، یہاں حضرت علی کا سال بنایا جا رہا ہے، جو بہت ہی خلاف معمول کام ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی وفات اور ان کی شہادت کو 1400 سال پورے ہو رہے ہیں، اس لیے ان کی یاد میں اس سال منایا جا رہا ہے۔ سال منانے سے مراد یہ ہے کہ اس کی تقریبات، مولا کا ذکر، ان کی یاد، یہ سلسلہ 1 سال چلے گا، جیسے غالب کی 7 سالہ یاد منائی گئی تھی، تو یہ مولا علی کی یاد میں 1 سال منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی کانفرنس جو ہے وہ یہاں دہلی میں منعقد ہو رہی ہے۔ بہت بڑی کانفرنس ہے اور اس کے مندوب دنیا بھر سے، آسٹریلیا سے لے کے کینیڈا تک، اور پورے ہندوستان کے لوگ دور دور سے آئے ہوئے ہیں اور بہت بڑا مجمع ہے۔ آج پورا ہمارا معاشرہ، پورا عالم انسانی، صرف عالم اسلام نہیں بلکہ عالم انسانی ایک خلفشار کا شکار ہے۔ ایک ایسا خلفشار جس نے لوگوں کو بے چین کر رکھا ہے۔ انسان کہیں بھی اطمینان کی سانس نہیں لے رہا، اس کے ہاں ایک بے چینی ہے، پریشانی ہے، تجسس ہے، اور وہ گھبرایا ہوا ہے۔ اس گھبراہٹ کا علاج، اس اذیت کا علاج، اس پریشانی کا علاج، ان تمام مسائل کا علاج حضرت علی کی حیات میں، ان کے واقعات میں، ان کے پیغامات میں، ان کی نصیحتوں میں اور ان کی عملی خدمات میں ہمیں ملتا ہے۔
اسی پر یہاں اس کانفرنس میں زور دیا گیا. اگر ہم اس پر صحیح معنوں میں غور کریں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں ڈالیں تو ہمیں ہماری روح کو ایک سکون حاصل ہوگا. حضرت علی جو ہیں وہ اتحاد امت کے نقیب تھے جی، اسلام کے خلیفہ برحق تھے، رسول کے تربیت یافتہ بھی تھے اور داماد بھی تھے جی. ساتھ میں آپ یہ کہیں کہ اس وقت ہندوستان میں یہ کیوں ہو رہا ہے، تو اس لیے ہو رہا ہے کہ ہندوستان میں جو اسلام ہے وہ بنیادی طور پر غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، اور اس وقت اس کانفرنس کے کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پھر عالم اسلام اور مسلم سماج اسی انتشار اور خلفشار کا شکار ہے. حضرت علی وہ ہیں جنہوں نے خود اپنی ذات کو تو ظلم و ستم کا نشانہ بننا قبول کر لیا اپنی ذات کے لیے، لیکن اپنے سامنے کسی کے حق کو پامال ہونا کبھی گوارا نہیں کیا کہ کسی کا حق پامال ہو جائے. اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کے کرسچنز، جوز، بہت سے غیر مسلم جنہوں نے ہسٹری کو اچھی طرح سے پڑھا ہے، حضرت علی کی بایوگرافی کو اچھی طرح سے پڑھا ہے، وہ گواہی دیتے ہیں کہ حضرت علی نے اپنی زندگی میں کسی کے رائٹس کو پامال نہیں ہونے دیا. یعنی خود تو نہیں کرنے کی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ان کی موجودگی میں، ان کی زندگی میں جہاں تک ان کا اختیار چلا، کسی کے رائٹس کو پامال نہیں ہونے دیا. امام علی کی جو تعلیمات ہیں ان کے دور خلافت میں بھی اور اس سے پہلے بھی، اور نہج البلاغہ میں ان کے خطبات کی شکل میں بھی، اس کی ضرورت جتنی اس وقت کی دنیا کو تھی جس وقت وہ تھے. اس وقت کے حالات بھی بہت خراب تھے، کئی چیزیں ایسی تھیں کہ جن میں اصلاح کی ضرورت تھی. حضرت علی ابن ابی طالب نے ان کی اصلاح فرمائی. لیکن آج کی دنیا جن مسائل سے دو چار ہے، ٹیررزم ہے دنیا میں، انصاف ختم ہوتا جا رہا ہے، تو مولائے کائنات نے، حضرت علی نے عدل کی حکومت قائم کی، انصاف کی حکومت قائم کی، اور اس میں بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی مذہب کا خیال کیے سب لوگوں کے ساتھ برابر کا سلوک کیا، مساوات کو بڑھتا. حضرت علی ایک بہادر، نڈر اور نہایت ہی شریف حاکم تھے. انہوں نے کبھی اپنے دشمنوں کو بھی ذلیل نہیں کیا. وہ اسلام کے فروغ کے لیے ہمیشہ پیش رہے. یہی وجہ ہے کہ عالم اسلام ان کو نہ صرف عزت و احترام سے دیکھتے ہیں بلکہ ان کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ شاہ نواز صاحب. جی، حضرت علی صاحب کے بارے میں جا کر اس کانفرنس میں پتہ لگا، ماشاءاللہ یہ بھی احساس ہوا اس دلی مسرت کے ساتھ کہ وہ عالمی انسانیت کے لیے ان کے پیغام تھے، عالمی انسانیت کو ترقی دینے والے ان کے پیغام رہے. اور اگر ہم سب ان کے پیغاموں پر عمل کریں تو یہ دنیا بہت خوبصورت ہوگی، بہت شاندار ہوگی اور انسان کے رہنے کے لائق ہوگی. جی ہاں سورہ خان صاحب بالکل صحیح فرمایا. چلیے اب ہم رخ کرتے ہیں حکومت کی طرف. حکومت ہند ہو یا صوبائی حکومت اپنے فنکاروں کو ہمیشہ سے ہی ان کی عزت افزائی کرتی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی. آپ بھی حکومت کے اہم شعبے میں رہے ہیں، اہم عہدوں پر فائز رہے ہیں. آپ بھی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ ہماری حکومتیں یہ چاہتی ہیں کہ ہمارے فنکار، ہمارے ادیب وہ کارہائے نمایاں انجام دے جو نہ صرف ہندوستانی لوگ ان کو پسند کریں بلکہ بیرون ملک میں بھی وہ ہندوستان کا پرچم لہرائے. اور ہندوستان کے پرچم سے یاد آیا کہ ہندوستان کا پرچم اور وہ بھی اردو زبان کے ذریعے ہو تو کیا کہنے ہیں. تو اردو زبان کے پرچم کو لہرانے والے ادیب و فنکاروں کو صوبائی حکومت یعنی دہلی حکومت نے گزشتہ دنوں اعزازات سے نوازا. چلیے آپ کو بھی اس محفل میں ہم لیے چلتے ہیں. گزشتہ دنوں دہلی حکومت نے اردو ادب سے تعلق رکھنے والے فنکاروں کو اعزازات سے نوازا. اردو محبت کی زبان ہے، اس محبت کی زبان سے محبت نکال کے دلوں تک آنے لگے، دلوں تک آنے جانے لگے. وہ کوشش
सारे कार्यक्रमों में से होती है। आज के इस अवार्ड फंक्शन का भी कहीं ना कहीं मकसद यही है कि ये सालाना अवार्ड उन लोगों को दिए जाते हैं जो अपनी अपनी फील्ड में बहुत गैर मामूली काम अंजाम दे रहे हैं या कर चुके हैं। इसमें बहादुर शाह ज़फ़र अवार्ड कुल हिंद अवार्ड है, जो एक तरह से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। किसी ऐसे बुज़ुर्ग को दिया जाता है कि जिसने बहुत गैर मामूली काम अंजाम दिया, जैसे कि इस बार प्रोफेसर शारिब रुदौलवी साहब। कुल हिंद बहादुर शाह ज़फ़र अवार्ड के लिए प्रोफेसर शारिब रुदौलवी साहब को बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं। कुल हिंद बहादुर शाह ज़फ़र अवार्ड। तो मुख्तलिफ जहात में उन्होंने काम किया है, बहुत सी उनकी किताबें हैं। दूसरा जो पंडित ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफ़ी अवार्ड है, वो दिल्ली वालों के लिए है। वो कुल हिंद अवार्ड था, वो कहीं भी हिंदुस्तान में किसी भी शख्सियत को दिया जा सकता है, लेकिन ये अवार्ड सिर्फ दिल्ली के किसी ऐसी शख्सियत को दिया जाता है। तो वो प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब को दिया गया है। प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब को पंडित ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफ़ी अवार्ड। जोरदार तालियां। वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में सदर शोबा रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं, और बड़ा काम है उनका। उर्दू में भी उनका काम है, अंग्रेज़ी में भी उनका काम है, और ऐसा काम भी उनका है जो उर्दू और अंग्रेज़ी जो न जानता हो वो कर नहीं सकता। उसके अलावा अवार्ड बराए बेहतरीन शायरी, अवार्ड बराए तहक़ीक़ व तनक़ीद, अवार्ड बराए तख़लीक़ नस्र, अवार्ड बराए ड्रामा, अवार्ड। उर्दू अकादमी दिल्ली प्रोफेसर अनीसुर रहमान साहब को उर्दू तर्जुमे के तई उनकी बेहतरीन खदमात के एतराफ़ में अवार्ड बराए तर्जुमा निगारी 2018 पेश कर रही है। डॉक्टर राधिका चोपड़ा जो म्यूज़िक में PhD हैं और इंटरनेशनल फिल्म की वो हैं फ़नकारा हैं, उनको ये दिया गया। मोहतरमा राधिका चोपड़ा साहिबा। मुझे लगता है कि मैं नाचीज़ हूँ, खाकसार हूँ, लेकिन जो मोहब्बत और जो इज़्ज़त आज हमें उर्दू अकादमी ने दी है ये अवार्ड देकर, उसके लिए मैं तहे दिल से उनकी शुक्रगुज़ार हूँ, ममनून हूँ। एक अवार्ड हमने इस बार नया शुरू किया जो इससे पहले कभी नहीं दिया जाता। वो भी कुल हिंद सतह का अवार्ड है, और वो ये सोच के रखा गया कि ऐसे फ़नकार कि जो लैंग्वेज और लिटरेचर के साथ साथ उर्दू कल्चर को, उर्दू तहज़ीब को, जिसको हम गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं, उसका फ़रोग़ कर रहे हैं, उनको दिया जाए। तो इस वक्त वो अवार्ड M. हुसैन मोहम्मद हुसैन जो दो भाई हैं और एक साथ वो गाते हैं, और ये बिल्कुल नया अंदाज़ है उसका, तो वो भी पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो ये अवार्ड जो है वो उनको दिया गया है। चश्मा चराग मशहूर मारूफ गुलकार जिन्होंने उर्दू के बेइंतहा खिदमत की है, आपकी नज़रों के सामने तालिब हैं आपकी ज़ोरदार तालियों की। हमें बल्कि बहुत फ़ख्र है कि इस हमारी गुलकारी और ख़ास तौर से गज़ल गायकी के लिए हमें ये अवार्ड दिया जा रहा है, जिसके लिए हमारे पास अल्फाज नहीं है। हम बहुत ममनून मशकूर हैं। हर जलवे से एक दर से नमू लेता हूँ, लबरेज़ कई जामों सुबह लेता हूँ, जब तुझ पे नज़र पड़ती है आए उर्दू गज़ल, संगीत की सरहद को मैं छू लेता हूँ। तो एकेडमी जो मुख्तलिफ़ नौइयतों का काम कर रहे हैं, उसमें ये एक तरह से वो लोग जो इल्म का, अदब का, ख़ास तौर से उर्दू ज़बान और कल्चर का काम कर रहे हैं, उनके जो काम हैं उनके एतराफ़ में अवार्ड पेश करती है एकेडमी। आम तौर पर आपने देखा होगा कि साहब उनको अवार्ड से नवाजा गया। हमारी एकेडमी नवाजती नहीं है, हमारी एकेडमी पेश करती है उनकी खिदमत पे। डॉक्टर G.R. कंवल को अवार्ड बराए शायरी से नवाजा जा रहा है। एकेडमी अच्छा काम कर रही है, और एकेडमी की पुश पर तो दिल्ली सरकार जो है तो लगी हुई है। ये बहुत अच्छा है, हमेशा होना भी चाहिए है। और मेरा ये ख्याल है कि ऐसा होता है कि जब अब उम्र रसीदा हो जाते हैं, बुढ़ापे तक पहुंचते हैं, तो फिर कहीं जाके ये इनाम जो है तो नसीब होता है। मुझे भी फ़ख्र है कि उर्दू एकेडमी जैसे एक प्रेस्टीजियस इदारे ने मुझको अपने लिए इसके लिए मुंतखब किया। खुशी की बात है कि ये हो रहा है इस तरीके का। और लेकिन असल अवार्ड जो होता है वो आवाम होते हैं। अगर आपके आवाम आपको पसंद कर रहे हैं, अगर आपके क़ारीन आपको पसंद कर रहे हैं, तो वही असल अवार्ड होता है, सही इनाम वही होता है। तो मैं जो इनाम याफ्तान हैं उनको दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, और साथ ही साथ मैं दुआ करता हूँ कि उर्दू एकेडमी जिस तरह से, जैसा इसका माजी है, जैसा उसका हाल है, वैसा इसका मुस्तकबिल भी रहे। दिल्ली सरकार ये अवार्ड दे के अपना अदबी फरीज़ा निभा रही है, और हम उसके लिए दिल्ली सरकार को और जिन्हें अवार्ड मिला है उनको मुबारकबाद पेश करते हैं।
कोई भी इनाम छोटा या बड़ा नहीं होता। इनाम से एक राइटर के, कलमकार के अंदर हौसला ये पैदा होता है और वो सोचता है कि मैं जो कुछ लिख रहा हूँ उसका एतराफ़ किया जा रहा है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उर्दू एकेडमी ने मेरी किताब को इस लायक समझा कि उसे इनाम से नवाजा। 8-9 लोगों को इनामात से नवाजा गया। वाह, मज़ा आ गया। और अब आगे क्या इरादा है आपका? देखिए, इरादे तो बहुत कुछ हैं और दिल में जो इरादे होते हैं वो कभी मुकम्मल नहीं होते। गालिब का एक शेर मुझे याद आता है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां मगर फिर भी वो कम निकले। तो हम अपने अरमानों पर और इरादों पर नहीं जाते हैं, बल्कि हम अपने प्रोग्राम की बात करते हैं कि इस कड़ी में हम और कुछ क्या दिखाने वाले हैं। तो आपने अभी देखा कि सूबाई हुकूमत यानी दिल्ली हुकूमत ने अपने फ़नकारों को, अदीबों को और दीगर उर्दू के फ़नकारों को अवार्ड से, इनामात से नवाजा है। उन्हीं में से कुछ ऐसे भी फ़नकार थे, ऐसे भी तख्लीक़कार थे, या यूँ कहिए कि असातिज़ा थे। उनके तालिब इल्म मौजूदा दौर में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में वो उस्ताद हैं और टीचर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने अपने असातिज़ा की शान में एक नशिस्त का इनेकाद किया। तो आइए नाज़रीन, आपके साथ साथ सूर्यकांत साहब को भी हम उस नशिस्त की सैर कराते हैं। सबका इस्तेमाल करते थे। हालिया दिनों में प्रोफेसर अतीकुल्लाह और प्रोफेसर शारिब रुदौलवी के शागिर्दों ने उनके एज़ाज़ में एक इस्तक़बालियत तक़रीब का इनेकाद किया, जिसमें उन दोनों हज़रात के शागिर्दों ने, जो मौजूदा वक्त में हिंदुस्तान के आला जामियात में उस्ताद हैं, सब ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। ये मौका है प्रोफेसर शारिब रुदौलवी साहब को दिल्ली उर्दू एकेडमी ने कुल हिंद बहादुर शाह ज़फ़र अवार्ड से नवाजा। कुल हिंद बहादुर शाह ज़फ़र अवार्ड के लिए प्रोफेसर शारिब रुदौलवी साहब को कुल हिंद बहादुर शाह ज़फ़र अवार्ड, और प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब को पंडित दत्तात्रेय कैफ़ी अवार्ड से नवाजा गया। इन दोनों से उनके शागिर्द, उनके तालिब इल्म, उनके दोस्त मिलना चाहते थे और इस मकसद से आज के इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। प्रोफेसर शारिब रुदौलवी आज के सीनियर मोस्ट राइटर हैं, उस्ताद हैं। उन्होंने तनकीद पर जो काम किया है वो काम दूसरों के यहाँ उस तरह से, उस नौइयत का देखने को नहीं मिलता है। बहुत सारी चीज़ें जो उनकी आइडियल हैं वो ख़ुद अपने अंदर भी ढालने की कोशिश करते हैं, जैसे उनका अखलाक, उनके बच्चों से जो, यानी शागिर्दों से जो ट्रीटमेंट है उनका, वो मैं भी अब उस्ताद हो चुका हूँ, तो मैं अपने शागिर्दों में चाहता हूँ कि इन चीज़ों को बदलने की कोशिश करूँ। ये इस तरह की ऐसी बातें हैं जो एक आइडियल टीचर के लिए ही एक टीचर अपने बच्चों के लिए सोचता है। मुझे प्रोफेसर शारिब रुदौलवी साहब का शागिर्द होने का शर्फ हासिल रहा है और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। वो अपने आप में एक दबिस्तान है, अपने आप में पूरा एक स्कूल है, अपने आप में पूरा एक इंस्टीट्यूशन है। उनसे जितना भी मुस्तफ़ीज़ हुआ जा सके कम है। उसी तरह प्रोफेसर अतीकुल्लाह साहब मौजूदा दौर में तनकीद के बहुत बड़े नाम हैं। उन्होंने तनकीदी नज़रियात पर, ख़ुसूसन जदीद नज़रियात पर, जदीद रुझानात पर जो काम किया है और जो उनकी किताबें आई हैं वो बहुत ही अहम है अदब के लिए, वो बहुत ही अहम है असातिज़ा के लिए, तालिब इल्मों के लिए। और वो 10 जिल्दों में जैसे उनकी तनकीद की जमालियात पर किताब आई है। आज के इस जलसे की सदारत फरमा रहे हैं प्रोफेसर सदीक़ुर रहमान क़दवई साहब। बहुत सीनियर उस्ताद हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं और उनके तालिब इल्म बल्कि रिटायर हो चुके हैं, उनके शागिर्द रिटायर हो चुके हैं। ऐसे सीनियर असातिज़ा हैं और आपका भी फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से बहुत अहम काम है। उस्तादों के शागिर्द जो खुद उस्ताद हैं, उन्होंने तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। शाहनवाज़ साहब, अब आप हमें कहाँ लेके चलना चाहेंगे? जी, सही फरमाया आपने कि उस्तादों के जो शागिर्द थे, जो ख़ुद मौजूदा वक्त में उस्ताद हैं, उन्होंने अपनी मोहब्बत का बरमला इजहार किया और हमें बहुत कुछ जानने को और समझने को भी मिला यहाँ जा कर के। तो चलिए हम आपको एक और ऐसी महफ़िल में लिए चलते हैं जहाँ नए पुराने चिराग रोशन हैं, जहाँ नए कलमकार, नए तख्लीक़कार, नए फ़नकार अपनी फ़नकारी, अपनी तख्लीक़कारी का सबूत दे रहे हैं और वहीं पे मौजूद हैं पुराने चिराग भी, यानी हमारे जो सीनियर फ़नकार हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं और वो भी अपने फ़नकारी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। तो आइए आपके साथ साथ अपने नाज़रीन को भी इस महफ़िल की सैर कराते हैं। इस प्रोग्राम में बहुत से नए नाम, नए लिखने वाले शुराए कराम, अदीब, नाक़दीन, रिसर्च स्कॉलर्स, अफसाना निगार, इस तरह के
जो लिखने वाले हैं उनका एक संगम है ये। और उर्दू एकेडमी का चूँकि ये काम है, हमारा तमाम स्टाफ, हमारे तमाम साथी, ये सब मिल के हम लोग ये काम करते हैं और अल्लाह का शुक्र है कि ये टीम वर्क है और इसीलिए हमारे प्रोग्राम सारे कामयाब होते हैं। इशारों में जो कहना था बहुत कुछ कह दिया। गुज़श्ता दिनों दिल्ली उर्दू एकेडमी की जानिब से 5 रोज़ा नए पुराने चराग जलसे का एहतमाम किया गया। इसमें तकरीबन 500 से ज़ायद लोगों ने अपने तहक़ीक़ी, तनक़ीदी और तख्लीक़ी फ़न का मुज़ाहरा किया। इस मौके पर वहाँ आए हुए मंदूबीन ने अपने ख़यालात का इजहार किया। हमने इसको जब से देखा, जब मैं यहाँ पर वाइस चेयरमैन था, उस वक्त भी उसके अंदर यही रौनक थी, यही रोशनी थी, यही तमाम नौजवान यहाँ पर शरीक होते थे जो पुराने लोग हैं। ये ज़रूर है कि हर साल कुछ न कुछ जो पुराने जो चराग हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। हमें भी ये देख के अच्छा लगता है कि मुस्तक़बिल उर्दू ज़बान का, अदब का रोशन है। इसका जो सबसे बड़ा इफ़ादी पहलू है वो ये है कि जो हमारे सीनियर असातिज़ा या जो सीनियर लिखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, जो तख्लीकार हैं, जो नक्काद हैं, उनकी मौजूदगी में जो नए लोग लिखते पढ़ते हैं, अगर उनको मौका दिया जाता है और अपनी चीज़ें वो पेश करते हैं तो बहुत कुछ, जब उस पर रोशनी डाली जाती है, हमारे सीनियर लिखने वाले रोशनी डालते हैं, तो उससे एक तरह से ज़हनी तरबियत होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना बेहतरीन प्रोग्राम है उर्दू एकेडमी का कि जिस पे जितना रश किया जाए कम है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो पहले 1 दिन, फिर 2 दिन और इस तरह से करते हुए आज 5 दिन का ये प्रोग्राम किया जाता है। ये नए पुराने चिराग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ नए लिखने वालों को बहुत मौका मिलता है। नए लिखने वाले इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं अपने बुज़ुर्गों से। तो मैंने भी अपने बुज़ुर्गों से यहाँ सीखा और इसी प्लेटफॉर्म से मुझे एक लिखने पढ़ने की एक आदत भी बनी। रोज़ाना शाम को शेरी महफिल का भी एहतमाम किया गया, जिसमें नए और पुराने शोरा ने अपने अपने कलाम पेश किए। उसके खो जाने का गम, खो के गम पाने का गम, कब तलक रुलवाएगा, कब तलक दिल खाएगा। सोचता हूँ आज भी अपना गम किससे कहूँ। एक लड़की शाम को गांव के बरगद तले रास्ते से कुछ परे राह तकती थी मेरा। आँखों में सपने लिए, कुछ हंसी सपने लिए, पागलों से बेखबर, वहशियों से बेखबर बैठ कर गाती थी वो, देर तक गाती थी वो। आज भी वो गीत एक याद है कुछ इस तरह जैसे कल की बात है, बस अभी की बात है। उफ, मगर वो मर गई, ज़िंदगी से डर गई, खुदकुशी वो कर गई। आज भी मैं इस तरह वहशियों को देखकर सोचता रहता हूँ, ये अपना गम किससे कहूँ। उसके सपनों को लिए किसके आगे मैं फिरूँ। वहशियों तुम ही कहो, कातिलो तुम ही कहो, अपना गम किससे कहूँ। रात है इस्तराब की चादर, जैसे सहरा शराब की चादर। वाह 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 वाह। रात है इस्तराब की चादर, जैसे सहरा शराब की चादर। आग में हम झुलस गए इतने, आग में हम झुलस गए इतने, ओढ़ ली फिर रज़ाब की चादर। क्या बात है, वाह वाह वाह। आग में हम झुलस गए इतने, ओढ़ ली फिर रज़ाब की चादर। और शेर देखें कि एक मंजर में सिमटे हम दोनों, एक मंजर में सिमटे हम दोनों, तान कर इंतसाब की चादर। क्या कहने हैं। अरे वाह साहब, मज़ा आ गया। इतनी कम उम्र के शायर और इतनी ही कम उम्र के तख्लीकार यानी राइटर। हम तो ये सोचते थे, हमें लगता था कि लिखना पढ़ना लोग भूल गए हैं, लेकिन नौजवानों को देख करके दिल में बहुत खुशी महसूस हुई, मसरत हासिल हुई कि ये लोग जो हमारी नौजवान हैं, जो हमारा मुस्तकबिल हैं, हमारा फ्यूचर हैं, तो हमारा लिखना पढ़ना जारी रहेगा अल्लाह के फ़ज़ल से, और आगे भी इस तरह की सरगर्मियाँ आप कवर करते रहें मंजर पस मंजर में। इससे बढ़िया और क्या बात हो।
جی سوریکانت صاحب، میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے بزرگوار ہیں جیسے آپ ہیں، آپ لوگ ہمیں ذرا سا کم آنکھتے ہیں، کم دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کی گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ جی ہاں، ہم شاہین ہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ کسی بھی ملک کے جو مستقبل ہے، کسی بھی ملک کا جو مستقبل ہے وہ اس کے نوجوان ہیں۔ نوجوان طبقہ اس ملک کا مستقبل ہوتا ہے، اس ملک کا آئینہ ہوتا ہے، اور آپ نے دیکھا نوجوانوں کو کہ کس طرح سے وہ اپنے خیالات، جذبات اور اپنے احساسات کو قلم کے ذریعے کاغذ پر اتار کر ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ وہ اپنی زبان میں بھی پیش کیا، ہم ایسے نوجوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ لیکن کیا کرے، گھڑی کی سوئی ہمیں بتا رہی ہے کہ اب ہمیں اپنے ناظرین سے اجازت لینا ہوگا، کیونکہ وقت کسی کا نہیں ہوتا ہے، وقت کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہی وہ بے وفا ہوتا ہے۔ تو ناظرین، ہم جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ صرف ہمیں اپنے ٹی وی سیٹ پر ہی نہیں دیکھ سکتے، بلکہ اس کے علاوہ دوسرے پلیٹ فارم پر بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں، میں خود فیس بک پہ دیکھتا ہوں، ٹویٹر پر دیکھتا ہوں، انسٹاگرام پر ہم دیکھتے ہیں، اور بھی لوگ۔ ناظرین، میری آپ سے درخواست ہے، التجا ہے کہ آپ ان کو اور فارمیٹ میں بھی دیکھیں۔ جی ہاں، یوٹیوب چینل پر بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں یا کچھ اور ہم سے کہنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لیے ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارا میل آئی ڈی ہے ddurdufeedback@gmail.com۔ تو جناب، آپ کو بھی ہم اپنی میل آئی ڈی بتا دیتے ہیں۔ میل آئی ڈی ہے ddurdufeedback@gmail.com۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان شاہ نواز ہاشمی کو اس امید کے ساتھ کہ اگلی بار آپ سے پھر ملاقات ہوگی کچھ اور منظر اور اس کے پس منظر کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔